मैं पंजाबियों को बेनती करना चाहना, नोट जरूर कर लेना नंबर, ये थोड़े बड़े काम आने वाला जो मैं अगली गल दसनी है। FCO 149 152 फर्स्ट फ्लोर सैक्टर 17 फी। ये पंजाब लोकपाल का एड्रैस है। कौन है लोकपाल, ये दसना पंजाबियों बड़ी जरूरी है। आने वाले समय च असीं जिला पद्धरी मुहिम भी चलावांगे कि लोगों को अवेयर करिए भी जिहड़ा MLA आके मोबाइल फड़ के थोड़ी वीडियो बना के सोशल मीडिया थोड़ी वायरल करता, थोड़े इंटीग्रिटी डाउट करता है, थोड़े ते शक करता है भी किते तुसीं करप्ट ना हो या किते तुसीं धोखा ना कर रहे हो लोगों नाल, तां थोड़े कोल भी हक है कि उन्हां दी वीडियो बना के उन्हां दे करी हुई करप्शन कोई होवे, कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ होवे, किसी चुने हुए नुमाइंदे ने, चाहे MC होवे, चाहे मेयर होवे, चाहे MC प्रेजिडेंट होवे, चाहे कोई MLA होवे, चाहे कोई मंत्री होवे, चाहे मुख्यमंत्री भी होवे। मैनूं याद है आम आदमी पार्टी ने कहा सी असीं लोकपाल के दायरे च मुख्यमंत्री नूं भी लेके आवांगे। पंजाब च ऑलरेडी लोकपाल के दायरे च मुख्यमंत्री साहब भी हैगे ने। सो मैं उही अपील करदा है कि लोग जिहड़े ने, एक फार्म है ये, मैं तुहानूं सेंड भी कर दूंगा तुहाडे नंबरां ते। फार्म ए हैगा कंप्लेंट। तुसीं कंप्लेंट किवें ड्राफ्ट करनी है। बहुत बहुत स्वागत है साडे निक्के ਜਿਹੇ सद्दे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वास्ते। ते मेरे नाल प्रोफैसर संतोख सिंह जी बुलारा संयुक्त समाज मोर्चा ते विशाल सिंह जी SSM दे वड्डे वधिया जिन्होंने कहते सपोर्टर भी ने ते वधिया तरीके नाल हर तरह के सपोर्ट भी SSM नूं करदे ने। सो अज दे मुख 3 मुद्दे जिहड़े हैगे जिहदे वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस आपां सद्दी है। पहला मुद्दा जिवें कि इनविटेशन 'च सीगा कि SSM नूं लेके कई लोगों च असमंजस है, उहदे वास्ते थोड़ी क्लैरिटी। ते दूजा जिहड़ा मुद्दा है कि हर हफ्ते 10 दिन च कोई ना कोई किसान जथेबंदी कहती है कि असीं SSM का पार्ट नहीं हैगे ते असीं SSM तो हुण बाहर हो गए, ते बार बार एक परसैप्शन तैयार करने की कोशिश की जाती है। ते तीसरा सब तो अहम मुद्दा, तुसीं देखा होगा पंजाब च एंटी करप्शन नंबर लॉन्च हो चुका है लोगों लई, पर की MLAs लई, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जिहड़े ने पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जिन्होंने आपां कहने हैं, बार बार जिन्होंने सरकार भी कहती है भी साडे असीं नौकर हैं ते पब्लिक मालक है, कि वो नौकरां वास्ते, कि वो सरकारी पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जिहड़े हैगे नुमाइंदिਆਂ वास्ते कोई हैल्पलाइन नंबर सरकार जारी करेगी, या की रैमडी लोगों कोल हैगी है कि उन्हां ते भी जे वो करप्शन करदे नत्थ पाई जा सके। ते ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पहला पॉइंट ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ SSM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। पिछले हफ्ते SSM ਦੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 76 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਕਿਤੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 82 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, 20 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕੇ पौने 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ SSM ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਈ, ਤੇ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ NDA ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 26 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਡਿੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ SSM ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 20 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ SSM ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SSM ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਆ। 15 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ग्राउंड पर आ जाएगियां। मैंबरशिप मुहिम तो लेके होर कई जी मुहिम हैगी है वो साडी चलनी शुरू हो जाएगियां। तो ये तो जो SSM नूं लेके भरम भुलेखा सी उन्हां बारे स्पष्टीकरण देना बनता सीगा, वो मैं तुहाडे सामने रखिया है। दूजा टॉपिक आ गया
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ 16 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 90% ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਐਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੋ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਐਸਐਮ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਐਸਐਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਮਐਲਏ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜੋ ਟੀਆਰਪੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋਣ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2013 ਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਹੈ, ਐਫਸੀਓ ਨੰਬਰ 149 152। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਓ 149 152 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਸੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ। ਫਾਰਮ ਏ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਬੀ। ਫਾਰਮ ਬੀ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੇਬਿਲ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਰਨਡ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚਲਾਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮੀਨਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 14 ਤਰੀਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਫੋਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। SSM ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ SKM ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ SSM ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਹੀ SSM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਰੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SYL ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਰਿਸਰਚ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ SYL ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕੋ। ਜਿਹੜੀ SSM ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ SSM ਉੱਭਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ SSM ਦਾ ਜਿਹੜੀ 22 ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੀ 22 ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 22 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, 4 ਜਾਂ 5 ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ 1-2 ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ SSM ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਖਿਲਾਫਤ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ 1.5% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ 16 ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਵੱਧੀ ਸੋਚ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਜੀ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਈਆਂ 9 ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕਰਕੇ 16 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਸਐਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੇਨ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਐਮ ਹੈਗਾ, ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਸਐਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਊਟਫਿਟ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਐਸਐਸਐਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣੋ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਐਸਐਸਐਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ 28,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 8,500 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7200 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ 31,000 ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਕੋਈ 51,000 ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਕੋਈ 50,000 ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਕੋਈ 75,000 ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਤਾਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 92 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ। 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਲਈ, 102 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤਾਰੇ ਵਿਦਿਨ 20 ਡੇਜ਼, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ 82 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, 6 ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ ਔਰ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਐਮ ਬਣੀ
ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ। ਐਸਐਸਐਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੱਬ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਓਪਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਈ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਈਏ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਰੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 80% ਰੋਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਜੀ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਰੜਾ ਕਰਤਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਲੜਾਈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਐਮ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ, ਚਲਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ? ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਈਲੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਟਾਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਭੰਡਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਲੋਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਔਖਾ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।